шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 11-умро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. рӯзи дигар пагоҳи Восе боз дар он ҷо ҳозир шуд. дар регистон майдони пеши урда мардуми бисёре ҷамъ шуда буданд. сипоҳиёни шоҳию адрасу зарбофтпӯш сиртараддуд даста даста сарбозони милтиқдор бо либосҳои низомӣ саф кашида меистоданд. маълум шуд ки онҳо мунтазири амир буданд. амир ба чӣ муносибате аз чорбоғи беруни шаҳр ки ӯ дар он ҷо меистод ба урда меомадааст. як маҳал дар кӯчаи калон як гурӯҳ саворони бо савлату салобат дар танашон ҷомаҳои рангоранги гаронбаҳо ва дар миёнҳошон шофу шамшир ки ба камарбандҳои қуббадори зарнигору нуқракӯб ҳамоил буд пайдо гардиданд. ду нафари онҳо Восе аз гапгапи мардум донист ки ин ду нафар удайчиҳо буданд. пешопеши саворони дигар асп ронда суханҳои ба мусофири мо нофаҳмо ҳазрати амирнинг эсанликларига худо тавфиқу адолат бирсун ро мад кашида гуфта бо овози баланд ҷор меандохтанд. сарҳои сафеди салладори халқ бо садоҳои омин омин хам мегардиданд. аз паси удайчиҳо марди саворе ки аз гапи мардум номи вай Шиғавул будааст, дар танаш ҷомаи адраси рахрахи дар офтоб дурахшанда пешопеши як савори дигари лоғари гарданборики хоболуднамо ба росту чап таъзим карда алайкум ассалом гуфта меомад. аз байни мардум пичиркучури амир шунида шуд. восе донист ки амири бухоро Музаффархон ҳамин мардаки лоғари хоболуднамо будааст. амир пири фартуд бар ин менамуд. рухсораш чӯкида, худаш камриш, ранги рӯяш заҳир буда, дар сараш саллаи сафеди ҷавоҳирнишон ва дар танаш ҷомаи шоҳии сиёҳтобе ба намуд нисбат ба ҷомаҳои хушранги ҷилодори дарборионаш оддитар. дар миёнаш шамшир дошт ва дар аспи сиёҳтуруқе савор буд. чашмонаш монанди одами масту хумор нимпӯш буданд. восе дар канори роҳ истода намоишро аз наздик тамошо мекард. ӯ амирро дар хаёлаш марди ниҳоят бо салобату паҳлавон пайкари рустам саворе тасаввур мекард. аммо ин амир подшоҳи бухоро муллои нимҷони беш набуд. дардманд аз чӣ бало? мусофири мо аз амир ихлосаш гашт. нахот ки амир Саид Музаффархони баҳодур, он ки шаҳри сабзу китобу афросиёбро фатҳ кард, мирони ҳисору кӯлобу балҷувону қаротигин, шоҳони дарвозу шуғнонро бо зарби шамшир ба худ тобе ва вилоятҳошонро тасхир карда, дар ҳисор бо як имои буруташ 400 бандии аз куштан бозмондаро дар байни намози дигару намози шом ба ҷаллоди худ фармуда кушонд. нахот ҳамон амири қоҳири пурдаҳшати хунрез ҳамин пирамарди мижморуқ бошад? боз ин чӣ гап аст ки саломи халқро ба ҷои ӯ Шиғавул алейк мегирад? чӣ магар амир ҳамин қадар фартуд шудааст ки маҷоли алайкум ассалом гуфтан ҳам надорад? барои ба саломҳо алейк гирифтан алоҳида як амалдор нигоҳ медорад. дар байни саркардаҳои калон ҳокимҳо ва бийҳо ки ҳама савора бо як ҳашамату дабдаба аз қафои амир меомаданду мардум ҳар кадоми онҳоро ана фалонӣ, ана бисмадонӣ гуфта ном мегирифтанд, мусофири мо ҳокими шаҳри сабз остонақул дивонбегӣ Бидодхоро шинохт. Бидодхо синну солаш ба назар дар байни 50-60, дар қиёфа ба як тарзи тааҷҷубовар ба амир Музаффар монанд, аммо нисбат ба вай хеле бардаму ба қувват, марди қоматбаланди камриши гандумгунӣ буд. дар дасташ тасбеҳ гардонда бо сари хам меомад. зоҳиран одами тақводор ва ҳалиму хоксор бар ин менамуд.
سر و لباسش هم مانند دیگران آنقدر با کر و فر نبود. در دل واسه امید پیدا شد که این خیل حاکم باید آدمی عدالت پیشه و رحمدلی باشد. امیر و امریکابانش در بین نعره کرنیها، بکبکی نقاره و دمدمی دهول به ارده در آمده رفته بودند که مردمان تماشابین نیز کم کم پراکنده گردیدند. امروز البته امیدی سپردن عریضه نبود. بنابراین واسه هم مانده رفت. عریضه 2 روز باز در قبط سله او خواب رفته بود. نهایت روز سوم سپردن عریضه به دست عریضه‌چی حاکم میسر گردید. عریضه‌چی که مردی شدقری و سخنبازی بوده است به واسه کنی خدمتانه را برار دخونده ها؟ کاری پادشاهی هزل نیه؟ هرزی بی پول نیست مقبول. انشاءالله حاجتت روا، دردت دوا، عقده دلت وا می شود. گفته با یک شلقینی گدایانه از وی 5 تنگه رویانده گرفته باشد هم واسه خفه نشد. او خرسند بود که عاقبت ارزوداد او همین روز به حاکم می رسد. آن روز در بازار مردکار هم بناگاه کاری واسه برار گرفت و حاجتش روا گردید. یک مردی روی پهنی بینی پچق آمده او را با یک نفر مردکار دیگر به دیوارزنی کرا کرد. آن مرد در بیرون شهر یک تناب زمین را به گردش دیوار کشیده باغ کردنی بود است. دیوارزنی کمابیش 2 هفته طول کشید. از هفته دوم سر کرده واسه به سراغ عریضه‌چی حاکم هر روز به تگ دروازه ارده می رفت. اما او را فقط یک بار دیده توانست و خلاص. عریضه‌چی گفت که واسه نباید بی‌طاقتی کند، زیرا کاری پادشاهی تیزبول قطعی نمی شود. باری مسافری ما از بامداد تا گشتی روز لای خوابانی و دیوارزنی کرده مانده شده بیگاه روزی با شریکش در سماوارخانه سری کوچه چای نوشیده نشسته بود که بناگاه خودی آستانه قلی حاکم با یک توده ملازمانش سواره از آنجا گذشت. واسی در دلش او را به من خدا رساند. گفت و پیاله چایش را مانده از جا برخاست. در صورتی که دیگر چای نوش ها و اهل کوچه و بازار همه به پا خیسته دست به پیش گرفته و مقتدرترین منصبدار امارت تعظیم می کردند و از ترس نوکرها و یسبولهای یراقدار و چوبداری او کسی مجال یک قدم پیش رفتن نداشت، واسی راست رفته سری راه حاکم را گرفت. نوکران بیدادخواه فوراً به او درفتیدند. او تسلیم نشده با تمام قوتش مقابلیت نموده نعره کشید که به من ظلم کردند، من به حاکم عرض دارم. حاکم سری جنبانیده به نوکران اشاره کرد که یعنی بگذارید عرضش را گوید. آخر هر یک حاکم کوشش میکند که خود را در چشم خلق حلیم، عادل، فقرا پرور نشان دهد. آستانه قل نیز همین طور. عرضت را گوی. وزنینانه با آواز پست گفت او به واسی. من از بلجوانم تقصیر، یک دهقانی خاک پاش جواز کش هستم. راست به چشم بیدادخواه نگاه کرده تیز تیز و برا برا گپ زده رفت واسی. برادری من نظیر برای مردکاری به شهری سبز آمده بود. در آنجا او را به تهمت آدمکشی به زندان انداختند. من در قرشی بودن شما را دانسته به همین جا آمدم. عریضه نویساندم. عریضم را به دست عریضه‌چی دادم. 2 هفته زیاد شد جواب عریضه نبرآمد. برادرم مردی پاک دین، خدا ترس است، آدم کش نیست. عدالت کنید، تقصیر. آستانه قول به طرف او سر جنباند که یعنی فهمیدم و دیگر حاجتی گپ نیست. بعد با همان آواز پست گفت عریضت را دیدم و بالایش نوشته با دارالحکومه شهری سبز فرستادم. قاضی، رئیس میرشب باز تفتیش کرده میبینند. اگر برادرت بیگناه باشد او را آزاد میکنند. از بین مردم
یک شخصی ساله‌داری ملانما به واسه ایمای اشارت کرده دست به سینه می گذاشت و خم و راست می شد. واسه فهمید که آن شخص به او تعظیم کن می گوید. واقعا مسافر کوهستانی به تعظیم و تواضع عادت نکرده با یک دست میانبندش را گرفته راست ایستاده بود. او زود با یک طرز ناعوده برایانه قامتش را خم کرده دو دست بر روی شکم نهاده به طرف حاکم قلق گفت. بیدادخواه اسبش را حرکت داد. یعنی عرض پرسی تمام. اما واسه با سوال داد. تقصیر، من برادرم را دیدن می خواهم. اگر شهر سبز روم او را به من نشان می داده باشند. حاکم به علامت تصدیق سر جنبانیده جواب مجملی داد. اگر برادرت بیگناه باشد و خلاص شده برایت او را می بینی البته. آستانه قول و نوکر و یسوولانش روان شدند. مردم زود واسی را میانگیر کرده زبان به تحسین و آفرین او گشادند. او در نظر آنها کاری قهرمانانه کرده بود که خودی بیدادخواه را ناترسانه در میان کوچه باز داشته با وی سوال و جواب کرد. بارک الله، یادت بخیر داخونده، آدمی گرده دار بوده ای. کاری بدینه تیز رفت. واسی از کارفرمای خود 50 تنگ مزد دیوارزنی را گرفته پیاده به شهر سبز روان کردید. به شهر وی بیگاه روزی داخل شد. به کوچه کلان رفته از پهلوی گورستانی بلند از پیش یک چند مسجد و مدرسه گذشته وقتی گاوگم به طاق 4 سو رسید. در اینجا وی اذان خفتن را شنید. بعد یک دم از نزدیک آواز نقاره برآمد. بعضی شهریانی در 4 سو بوده شتابان به طرف آواز نقاره روان شدند. یک توده بچگان هم همان سو دویدند. مسافری ما نیز با حسی کنجکاوی پی آنها را گرفته روان شده به میدان ریگستان درآمد. در میدان یک گلخنی کلان در گرفته می ایستاد. 3-4 نفر مرد با آتش گلخن خس و خاشاک می پرتافتند. در بالای بام قرباشی خانه که عبارت از بنای پستکی درازی بود 2 مردی سرخ جامه و سرخ سله دهل می زدند. واسه دانست که حاضر میرشب آمده قرباشی ها پاسبانان شبانه شهر را تعیین می کند. او این مراسمی تعیین قرباشی های شب را در حصار، غزار و قرشی دیده بود. میرشب که آمد من حاضر در خود همین جا از او نظیر را می پرسم. به دلش جزم کرد واسه. از هر جانب آدمان شلوار پوشی پیاده و سواره در دست هر کدامشان ششپر، تبرزین، شاف و بیشتر قرباش نیزه دراز آمده در سر گلخن جمع شدن گرفتند. اینها شبگردان آدمانی میرشب بودند. بامهای خانه های اطراف ریگستان در یک دم از زنهای فرنج پوش و چادر پوش و پسر بچه و دختر بچگان پر شدند. آنها مراسمی تبدیل و تعیین قرباشی ها را تماشا می کردند. به پیش دکان ها، سماورخانه ها که بر بالای درهاشان شمع و فنرها فروزان بودند نیز صاحبان آنها برای تماشا برآمدند. بچگانی با شور و غوغا به نزدیک گلخن آمده را قرباشی ها از آنجا پیش می کردند. علنگه گلخن تا رفت بلندتر می شد. اینک رئیس و میرشب هم به تنشان جامه های ادرسی بانور و در سرهاشان سله سواره همراه نوکران خود حاضر گردیدند. قرباشی ها در حال دسته دسته شده در 3 طرف گلخن به هر جا صف کشیدند. از هر دسته یک نفری نقارچی پیش برآمد. نقارچی ها یک 15 نفر بودند. دهل‌های بام قرباشی خانه خاموش گردیده به جای آنها این نقارچیان به نقاره‌زنی سر کردند. در این دیرگاه میدان شهر
با گنبز و پیشتاقهای بلند مسجد و مدرسه هایش، با قطار بامهای پر از زن و بچگان، با نقارچیانی در سری گلخن دوره گرفته و نهایت با مرش نظامی دسته های شبگردان، این همه منظره که با آن از زبانه های دراز آتش گلخن روشنایی زرین میتافت واقعا تماشای داشت. مسافری ما از اثر این تماشا کوفتگی راهی دور و گرسنگی شکم را هم فراموش کرده شریک شوق و خوشحالی شهریان گردید. در این کیفیت با او سری رای رئیس و میرشبی از میدان بازگشت نموده را گرفته با آنها مراجعت کردن هم آنقدر دشوار نبود، خصوصا از آن سبب که همین گونه رفتار در قرشی با آستانه قولی حاکم با موفقیت انجامیده بود. تقصیران با آواز بلند با آنها مراجعت کرد واسه در خمگشت کوچه. یک دهن گپ دارم شنوید. و برای آنکه تقصیران از شنیدن گپی او سر تافته نتوانند واسه باز قصدن علاوه کرد. من در قرشی حاکم را دیدم، از حاکم به شما گپ دارم. بعدی چنین عرض البته سواران جلوی اسبهاشان را کشیده به سر تا پای این مرد گوستاخ که از افت و اندامش و لهجه‌اش بیشبه کوهستانی بود ذهن ماندند. چه گپ؟ ابروان خود را چین کرد رئیس. من از قرشی آمدم، گفت واسی. در آنجا حاکم را دیدم، تکرار کرد واسی. عرض کردم حاکم مرا به پیش شما راهی کرد. برادری من نظیر بلجوانی را شما گناهکار کرده اید، به تهمت باور کرده در زندانش انداخته اید. حاکم مرا گفت بیرو شهری سبز، در آنجا به تو برادرت را نشان میدهند، ببین. تو دادر نظیر استی؟ میرشبی ریشکلان اسبش را یک قدم به طرف واسی پیش رانده پرسید، مثل این که از دیدن دادر محبوس شاد شده باشد. ها تقصیر، دادرش می شوم. میرشب ناخواست. انا خوده که تو به من در کار بودی، گفت و با نوکرانش امر کرد گیره دورا. دو نوکری چوبدار فوراً پیاده شده به واسی درفتیدند. واسی سراسیمه در حیرت مانده این چی گپ؟ با چی گناه میگیرید مرا؟ گفتم مقابلیت نشان داده بود که نوکر با چوب دستی سرخش یک تا به کتف او فراورد. واسی از درد یک تاب خورد. باز یک نوکری سوار پیاده شد. آنها 3 کسه واسی را داشته دستهایش را به پشتش بستند. به زندان برید، فرمود میرشب. گویید به پایش کنده اندازند تا برادر قاتلش را یافته ندید خلاص نمی شود. بندی را زده زده پیش انداز کرده بردند. به وی فرصتی یگان چیز گفتن و پرسیدن هم ندادند. از گپی آخرین میرشب او همین قدر فهمید که نظیر در اینجا به قید و بند نبوده است، بلکه گریخته باشد. سببگار این همه سرسانی و سرگردانی واسی دهقان و شکارچی آوازدار نظیر خوش محمد زاده پیش از این واقعه ها در دهه خودش افردی آسوده و خوش و خرم میزیست. روزهای سیاه به سر او بعد از وفات زنش آمدند. او مرزیه نام بیوی را به زنی گرفت. مرزیه خاله بچه املاکداری سری خاصار بود. زنکی 45 ساله بدروی و مویش سفید باشد هم میرگند به گرفتن او راضی شد، زیرا میخواست با این واسطه خویشی املاکدار شود. آخر خویشی املاکدار را که سررشته تقدیر دیقانان به دست اوست کی نمیخواهد؟ اما مرزیه نه تنها بدروی بلکه خیلی بددهان و بدکردار هم برآمد. در واقع حسن او به خلقش مناسب بود. اولا زنک هرچی شوهرش با مهنت و مشقت پیدا میکرد، خواه از خوراکی و پوشاکی باشد و خواه از اسباب و انجام روزگار، نصف آن را پنهانی به خانه های دختران شودارش میکشاند. از خانه نظیر خیر و برکت
بال و پر برآورده پریده رفتن گرفت. در 2 سال خانه او کلبه درویش و خودش ژنده پوش گردید. پسر و کلینش که با او در یک حولی میزیستند از نیش زبان مرزیه زن صورتی مارسیرت دل و جگرشان خونفشان گردیده به خود جای گریز نمی یافتند. یار و آشنا و یگانه دختر شوهردار نظیر طاقت دیدن روی ترش زنک را نداشتند. بنابراین کم کم از درگاه او قدمشان را کندند. میرگن از غم و غصه شکار روباه و خرگوش و گرگ و آهو را هم پرتافت. تفنگ شاخدار دام و قبقانهایش زنگ زدند. خودی بلای آسمانی و آفت زمینی به صورت مرزیه در آمده در خانه نظیر بخت برگشته مسکن گرفته بود. نظیر گرگان و پلنگانی در رنده را صید می کرد، اما اکنون خودش صید دام این زن شده بود. خویشی املاکدار نه تنها مشکل کشای او نگردید، بلکه دهشان به مشکلاتش افزود. بیچاره از اندیشه دشمنی و غضب املاکدار زنی لجام گسیخته‌اش را سختگیری کردن هم نمی توانست. پسر جوان او دولت و کلین برنایش گلچهره دخترچه داشتند. عزیزه نام داشت. دخترچه 2 ساله بسی شیرین و دلکش که بابایش از جان دوسترش می داشت. خود دنبوره نواخته نبیرش را برقص می در آورد. در کوچه ها به کتفش برداشته می گشت. هرگاه اگر به بازار شهیدان، خاولینگ یا بلجوان رود، به عزیزه جان البته شیرینی ها خریده می آورد. برایش از چوب زاچه ها هیکلی خرس و گرگ و آهو می تراشید. در آن همخانگی تلخ و ناگوار با زنی بدفعل و بدکردار عزیزه یگانه تسلای دل غمزده نظیر بود. چهچه شیرینی دخترچه روحی او را می نواخت. اما مرزیه از مهربانی بابا نسبت به نبیره دلبندش و از قلقهای کودکانه او غشش می آمد. از این وجه نظیر از زنش پیوسته کاهش و طعنه های زهربار می شنید. روزی از روزها وقتی که نظیر در آسیا و دولت در صحرا بودند و گلچهره هم به کار باولی همسایه برآمده بود، عزیزه ناگهان از جری غلطیده هلاک شد. مرزیه جسدی به خون آغشته دخترچه را از تگ جر برداشته برآورده با یک بیخودی و بی‌طاقتی حیرت انگیز داد و فیغان انداخت. همسایه ها آمدند. نظیر و دولت هم برگشتند. خانه ماتم سرا گردید. گلچهره روکنان و موکنان سرش را به دیوارها میزد. دولت رنگ رویش مردوار کنده همچون صورت دیوار شخ شده مانده بود و میلت میلت میژه میزد و خلاص. نظیر پایش سوز شده به زمین نشسته ماند. او حس کرد که در دل و جگرش تار کنده شد و دیگر هیچ پیوست نمی گردد. در بین همسایه زنانی جمع آمده فقط نادیره دوگانه جاناجان گلچهره نبود، اما آن روز کسی به این اهمیت نداد. عزیزه را به خاک سپردند. بعد 2 روز نادیره آمد و گلچهره مصیبت زده را آغوش کرده گریستن گرفت. مدتی گریست و بد رفتنی شده از خانه برآمد، لیکن باز در آمد، باز گریست. در بین گریه می گفت: دوگانه جان، دلکم می کفد لیکن زبانم بسته. ظاهرا او رازی در دل داشت، اما از چه سبب باشد که به گفتن جرأت نمی کرد. گلچهره گمانی بد برد و اصرار کرد که او گوید. بالاخره نادیره راز خود را که به اصرار دوگانه‌اش به دلش گنجانده نمی توانست آشکار کرد. عزیزه خودش نغلطیده بود. دوگانه او را تیله دادند، به جری پرتافتند.
من در بامی خانه امان بودم، با چشم خودم دیدم. مادر شوربخت از این گپ لرزه در اندامش افتاده قریب به دلکف شدن رسید. او پرسکاف کرد، اما نادیره نامی بچه کش را به زبان نیاورده خودت میدانی، اما زینهار دوگانه جان نامی مرا نگیر که بلای به سرم نیاورند. گفت و رفت. در دل گلچهره دیگر شبهه نماند. کشنده بچهش معلوم بود. او با داد و فیغان بیخودانه خود را به خانه پدرشویش زد و به مرضیه درفتیده به سر روی او چنگ انداخت، موهای سفیدش را کند. بچه‌ام را تو کشتی، بچه‌ام را یافتدی. مرضیه در وحشت افتاد، این کار کرد. گلچهره سیر را به شوهر و پدرشویش بی آنکه از کی شنیدنش را گوید معلوم نموده بود که نظیر هوش از سرش پریده اولین بار به سر زنش دست بالا کرد. او در دمی در مرضیه را زده غلطانده به گلویش کارد ماند. من جلقی، بچه را تو کشتی، اقرار شو نباشد حاضر سرت را میگیرم. زنک نترسید، گردن نفرآورد. بگیر سرم را، من بچه کش نیستم، به من تهمت میکنند، تهمت. قسم بخور، به مزار حضرت سلطان قسم، بچه را من نکشتم. نظیر زنک را رها کرد، اما او میدانست که به مرضیه بر این زن دوزخی قسم خوردن هیچ گپی نیست. گمانی او برهم نخورد، اما دلیل و اثباتی هم نداشت. آخر گلچهره نام شاهدی جنایت را نگفته بود و نمیخواست که دوگانه‌اش به بلا ماند. مرضیه میتواند به واسطه اکهی املاکدارش روزی نادیره را سیاه و روزگارش را تباه گرداند. بگاهی همان روز نظیر زن را طلاق کرد. دیگر او از املاکدار هم نمی ترسید. کارد به استخوان که رسید، نه فقط املاکدار را بلکه خدا را هم فراموش میکنی. مرضیه به شهیدان به خانه املاکدار شتافته نزد او نظیر را تا می توانست سیاه کرد و متهم ساخت. گویا نظیر فلان عدد پوستی روبا را فروخته پولی کلانی درآمد کرده، این درآمدش را از زکاتچی پنهان داشته و امینانه هم نداده است. گویا نظیر دایم در حق املاکدار بدگویی می کرده است. با فلانی و فلانی ها که رقیبان و دشمنان املاکدار می باشند الفتی می نموده است. گویا نظیر و پسرش پیش از آن که املاکدار خرمن آنها را مهر زند، شبانه از خرمن نصف غله‌اش آن را کشانده پنهان کردند و غیره و هاکذا. زن دامادهایش را با خود به افردی آورده لاقوپری خانه نظیر را بردارانده برد. مرگند به این هم طاقت کرد، زیرا هیچ گونه بهایی که وی به آن بها خلاصی خود را از دست این زنی شلاقی خریده می توانست به نظرش گران نمی نمود. اما وقتی که املاکداری اکنون نه فقط بیگانه شده بلکه بدخواه و غضبناک گشته به نظیر بینوا خراج انداخت که اگر او همه بود و نابودش را فروخته و به علاوه خودش را به گرو می ماند هم آن خراج را ادا کرده نمی توانست. وقتی که املاکدار این خراج گران را انداخت، فیغان از جگر و دود از دماغ نظیر برآمد. اگر او به زودی لااقل نصف این انداز را نمیداد، بیمی آن بود که زمین و باغ، خانه و جایش را مصادره کنند و بعد خودش را هم به زندان اندازند. بنابراین او خواه و ناخواه باغش، خر و گاوش و این چنین تفنگش را فروخته به زور نصف انداز را پرداخت. از آن پس او قلندر نما، سرخم و خاموش، گاه خود به خود گپ میزدگی شده ماند. واسی به دادرخواندش مصلحت داد که چند گاهی جلاهی وطن کرده به مردکاری برود، شاید که مردک در مسافرت دور از املاکدار و زکاتچی و چینی ابروی آنها اندک به خود آید و 5 و 6 پسنداز هم کرده تواند. شما گفتار 11 را از روی رمانی سوتی ملکزاده واسی در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.